ترى نجم تلك أحمد المرزوق من جميل الصديق مصدوق والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من تعلم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بهديه يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل نبذها ميز بأن الجمل تريها لي حي سمعتها آكلة الأوامر واجب في الدين بالتمام سمعتها آكلة الأوامر واجب في الدين بالتمام يقول رجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتقدير الحمد لله العلي الوحيد العلي القدير غني المجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه بقاري وهذه عقيدة سنية سميتها خليلة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي ربك علما إن تريد أن تكفي لأنها بزبدات الفن تفي الله أرجو في قبول العمل ونفع منها ثم غفر ذلك السلام ورحمة سمعه الإله هي وجوب ثم استهالة ثم زواج سليس الأجسام فقم من لذة الأفهام واجب شرعا على المكلف معرفة الله العالي فريق عليه تحية الإله فبديه أبيه ما لم يقبل أن يكتف بذاته مبتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل بذاته سقوطا للهوى يعطل أمر قابل للانتفاع yang betul-betul yang ada bakar kat depan dia di jalan. Ya betul. Belakang tu ada bangunan-bangunan tu. Kat situ baik, boleh. Kalau tak jumpa WhatsApp saya. وإذا بالذات فلو البقاء قيامه بنفسه لتكف مخالف للغير ودنيا في ذات أو صفته العليا والفعل في التسير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا وما يكون بالحب إلا فذاك كفر عند أهل الملة وما يكون بالقوات المتعدي فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم الرسول مع الفساد لأنه يميل تسلسلي والدور وهو المستحيل المجلي وهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الهلول والزها والاتصال الانفصال والصفا ثم معاني سبعة لرائع علمه المحيط بالأشياء حياته وقرة الإرادة وكل شيء كائن أراد أن يكون بالجد قد أمر فالقصد بالأمر لفترة القراء فقد علمت أربعا أسام في كائنات فاحفظ مقام كلامه والسمع والإبصار فهو إله القائل المختار واجب لكل صفاتي حسبنا ومن ما عدا الحياة بل المدن والكلام سامي تعلق بسائر الأجسام وقدرة الإرادة تتعلق بالممكنات كلها خلق والجسم أن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قدمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فلما لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا
به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتكر لغيره جل الغني المقتدر فجائز في حقه الإيجاد وتقوى الإشقاء والإسعاد وما يقول فعل الصالح وجب على الإله فأنشأ الأدب والزمان برؤية الإله بجنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد فيه دليل نقلي فرس جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطان ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم رسالة مرتبط ورحمة لعالمنا جل مول نعمة ويلزم الإيمان بالحساب ونشر العقاب والثواب ونشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والأولي والمثل ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام مقام من سائر الأحكام فاعصرا من ذكرها بالأدب تقى بهذا الذكر على الرطب وغلب الخوف الرجاء وارسل مولاك بلا تناهي توبة أهل الأوزار رحمة الغفار به شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله موسى كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار ذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأحكام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال لربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأوهام ذل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء الحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ولذا قال سيدي عمر بن الفارض ونفسي كانت قبل لوامة متى أطعها عصت أو أعص كانت مطيعتي فحملتها ما الموت أيسر بعضه وأتعبتها كيما تكون مريحتي فعادت ومهما حملته تحملته tu ada hu jatuh tahammalathu minni wa in khaffaftu anha ta'azzati walidha dan kerana inilah
ai li ajlil khabari. Karenanya jadi pada khabar. Yang ada kata-kata pada khabar tu kita telah syarah dah itu dah. Ghairu sabitin lah, tidak sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ia ialah kalam tu sufiyah. Kalam setengah daripada ulama sufi. Itu qala Ibnu Hajarin huwa ghairu sabitin. Itu bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-mulla Ali al-Qari huwa min kalami sufiyati. Itu adalah setengah daripada kalam orang tasawuf. Mana? Mutu qabla an tamutu. Mati olehmu akan nafsu kamu sebelum bahawa kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana khabar tersebutlah qala sayyidi, telah berkata oleh sayyidi tuanku. Siapa sayyidi ni? Umar bin al-Farid. Ni seperekat segeng ni dengan Syekhul Akbar Ibnu Arabi tu. Tu payahlah kita nak tolak total tu payah. Maka sebab itulah kena bersikap pertengahan lah. Tu da'ma kadara. Tinggal yang keruh, buang yang keruh. Itu ni. Akhzus safa da'ma kadara, gitu deh. Ambil yang bersih, yang jernih, buang yang keruh. Gitu. Ambil hak molek lah, macam gitulah. Hak kita boleh faham, hak boleh cerna lah kepala otak kita, boleh. Kita ambil lah. Hak tak boleh nak cerna, hak nampak pening-pening, kita tak payah ambil lah, tawakkul serah pada ahli dia lah. Gitu. Apa kata dia ni? Maqal qaul bagi qala Sayyidi Umar bin al-Faridi. Kata dianya wa nafsi, dan bermula nafsuku, kanat adalah qablu sebelum padaninya lawamatan, jahat lah maknanya. Tuh. Jahat dulu maknanya. Belum daripada masuk kepada maqam nafsu mutmainnah radiyah mardiyah kamilah ni adalah nafsuku sebelumnya ialah lawamatan. Tuh mata utiha, bila mentaatilah aku akan dia nafsu. Mata utiha, bila aku mentaati akan dia, akan nafsu ni. Mana mentaati akan nafsu ni fi syahawatiha lah walazzatiha, pada segala keinginannya nafsu dan pada segala kelazatannya nafsu. Asad, nescaya derhakalah ia nafsu ni akan Allah Ta'ala. Tu tak kala mana kita ni taat pada nafsu kita, ikut keinginan dia, dan apa sahaja kelazatan nafsu kita taat, maka ketika tu nafsu kita dah nafsu kita tu mula derhaka, bermaksiat akan Allah Ta'ala. Itu dah. Au ahsin kanat. Tu au ahsin, atau pada kata utik, itulah. Au ahsin ai mata ahsin. Bila aku maksiatkan, yakni aku menyalahi ke akan nafsu. Mana ahsin ni ai ukhalifuha lah. Aku menyalahi ke akan dia, akan nafsu ni. Tu. Tak kala mana aku tu. Tak kala mana aku tu. Maksiat. Aku maksiat ke akan nafsu. Maknanya apa aku maksiat ke akan nafsu? Mana aku menyalahi ke akan nafsu. Ukhalifuha. Aku menyalahi ke akan nafsu aku. Tu nafsu nak ni nak tu tak boh. Lawan, mujahadah, lawan nafsu. Karena nescaya adalah nafsu ni muti'ati, taat dia akan daku. Apa makna taat dia akan daku? Tuh. Ai muwafaqatul li ala ma uridu minha min ta'atillahi ta'ala lah. Maknanya memuafakat ke akan daku di atas barang yang aku kehendakkan daripadanya, barang daripada taatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk muti'ati. Makna nafsu tu taat pada aku. Artinya apa taat pada aku? Yani nafsu tu akan muafakat ke apa yang aku mahu. Yani apa yang aku mahu? Itu taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu. Jadi nafsu ni ketika mana kita taat ke dia, dia maksiat pada Allah Ta'ala. Ketika mana kita maksiat akan nafsu, kita derhaka pada nafsu, maknanya kita menyalahi ke akan nafsu,
maka ketika tu nafsu dengan kata kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu dah. Fahammal tuha, maka menanggunglah olehku ha akan dia nafsu. Tu. Fahammal tuha, maka menanggunglah olehku ha akan dia nafsu. Mal mautu aisaru ba'dihi, akan barang yang bermula mati itu terlebih mudah daripada setengahnya barang. Tu. Fahammal tuha, maka menanggunglah olehku ha akan dia nafsu. Ma akan barang al mautu aisaru ba'dihi. Bermula mati itu terlebih mudah daripada setengahnya barang. Apa barang tersebut? Ai minal ju'i, daripada lapar, wasahari, berjaga malam, wasumti, diam, wala uzlati, uzlah. Asing diri daripada manusia, maknanya ikutlah. Walubsi khashani thiyabi, nak pakai baju-baju hok kasar-kasar, hok buruk-buruk. Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu. Mana seumpama demikian itu? Minal masyaqi allati yakunu biha tarbiyatun nafsi, daripada segala kepayahan yang adalah dengan dia tu jadi tarbiyah, melatih ke akan nafsu seorang tu. Fahammal tuha, maka menanggunglah olehku ha akan dia nafsu ni. Ma akan barang al mautu aisaru ba'dihi, yang bermula mati itu terlebih mudah daripada barang. Dan bermula mati itu terlebih mudah daripada setengah barang tu. Mana mati lagi payahlah. Tapi nak ceritanya, kata setengah daripada perkara barang tu, mati pun lebih mudah lagi lah. Mana belapa dah tu ni. Bersusah payah maknanya. Wa at'abtuha, bukan wa ta'ibah dah. Wa at'abtuha, dan memperpenatlah olehku ha akan dia nafsu. Mempenat maknanya. Wa at'abtuha, dan memperpenatlah olehku ha akan dia nafsu tu. Ai bitilkal umuri, dengan demikian itu perkara. Mana? Dengan lapar, dengan berjaga, dengan banyak puasa, kurang bercakap, banyak diam, banyak uzlah, pakai baju hok kasar-kasar, tidak nak berjangak-berjangak. Dah. Kaima takuna. Selama mana adalah begitu maknanya. Murihati. Aisa apa? Murihati. Mana? Merehatlah ia nafsu tu akan daku. Merehatlah ia nafsu tu akan daku. Rehat lagu mana? Ai bifana iwa syahwat, bifana isyahwatiha, dengan binasa segala keinginan nafsu tadi tu. Itu makna rehat tu. Bukan mana rehat duk relax goyak kaki, okey. Mana nafsu dia tu tak benar. Tu nafsu dia rehat. Walaupun dia nampak susah, nampak miskin, makan tak cukup, tak ada orang bergaul dengan dia, dia duduk dengan Tuhan gitu, dengan berzikrillah, tapi nafsu dia tu rehat. Sebab apa? Tak bersibuk-sibuk nak memikir perkara-perkara aghyar akdar masih wallah. Tu barang selain daripada Allah, cema-cema duniawi, barang selain daripada Allah tak ada lah benak fikiran dia. Maka ketika tu rehatlah aku, katanya Syekh Umar bin Farid tadi tu. Murih hati, maka rehatlah aku. Fa'adat, maka kembalilah ia nafsu. Gini lah deh. Kaima takuna murih hati fa'adat. Gitu. Selama mana adalah rehat aku tu daripada perkara-perkara duniawi tadi tu, fa'adat, maka jadilah apa? Kembalilah aisarat. Maka jadilah aisarat. Maka jadilah siapa? Nafsu tu murihatan li, merehatkan akan aku. Gitulah. Tu. Wa mahma hummilathu tahammalathu minni. Ada hu tu jatuh.
tahammalathu minni. Wa mahma hummilathu, dan selama mana menanggunglah nafsu tu hu akan dia ma al masyakku allati al mautu aisaru min ba'diha lah itu. Itu makna gitu. Tu wa mahma hummilathu, dan selama mana menanggunglah ia nafsu tu hu akan dia ma apa? Ma al masyakku allati al mautu aisaru min ba'diha tu. Selama mana menanggunglah ia nafsuhu akan dia barang. Barang tu apa? Segala kepayahan yang bermula mati itu lebih mudah daripada setengahnya tu. Tahammalathu minni. Tu ai akhazathu biqabulin wa insyirahin. Wa ridha li unsiha bil haqqi. Yang gitu. Tu mana menanggunglah nafsu tadi tu akan dia barang tu daripada aku. Artinya apa? Yang ini mengambillah ia nafsu tu dengan terima, dengan cerah hati, dengan redha, berjinak dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dah. Artinya kalau kita tu tak lawan nafsu, bahkan menyibukkan orang panggil mengikutkan nafsu, maka ketika tu menjadilah nafsu tu akan di kita tu khianat pada Allah Taala. Sebab dia kata wa in khaffaftu, maka jika meringan-ringanlah olehku anha daripadanya nafsu, ta'azzati, nescaya mengkhianatilah ia nafsu. Menyakitilah ia nafsu, mengkhianatilah ia nafsu tu akan di kita tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gitu. Tu artinya kalau kita tu tidak mempenatkan nafsu, nafsu akan mempenatkan kita deraka pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana kita mempenatkan nafsu, nafsu merehatkan kita dengan ibadat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu dah. Habis situ. Wa usuluha, dan bermula segala asas-asasnya nyonya apanya at-tariq al-muwassa at-tariq ila Allah itulah. Tu at-tariqu al-mustaqimu al-muwassilu ila Allah. Begitu. Wa usuluha, dan bermula segala asal teras humbi-humbi nyo apa? Nyo at-tariqu itulah. Al-mustaqimu al-muwassilu ila Allah. Bermula segala teras-teras, pokok-pokok, asas-asas nyo jalan yang betul, yang menyampailah ia jalan betul tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyaratun, ada 10 teras. Ada 10 asas. 10 tapak. Tu. Mana 10 tapak? Al-awalu, yang pertama sekalinya, at-taubatu, ialah taubat. Tu taubat. Bahkan taubat ni lah seawal-awal maqam kemudian daripada talik. Sebelum nak masuk jadi murid tu, dia nak taubat lah. Belum nak taubat tu memanglah dia kena mengaji dulu. Sebab itulah Imam Ghazali lagi tak Minhajul Abidin aqabatul ula wahya aqabatul ilmi. Tu aqabatul ilmi dulu. Kemudian bawa aqabatut taubati. Aqabah taubat. Maka di sini ya kiranya orang tu nak jadi murid dah. Orang yang menghendaki pada Allah Subhanahu wa taala sebelum nak salik pada Allah taala, maqam yang pertama sekalinya, asas terah yang pertama sekalinya ialah taubat pada Allah taala. Bahkan katanya arif billah, faman la taubatalahu la maqamalah. Barang siapa yang tidak ada taubat baginya, man la maqamalahu, maka tidak ada jenis maqam baginya. Tak ada perekat dia, tak boleh nak tarakti, tak boleh nak naik tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah asas yang pertama daripada 10 bagi jalan yang betul yang menyampaikan seorang salik itu ila Allah ialah al-awwalu at-taubatu, ialah taubat. At-taubatu min kulli dzambin, taubat daripada segala dosa-dosa. Tu gapo taubat dalil tadi ialah bermula taubat tu lugatan dari segi bahasanya mutlaqur ruju'i, semata-mata kembali. Tu dalil tadi qaulu syarihi al-awwalu at-taubatu. Yang pertamanya ialah taubat. Yang pertama daripada 10 teras
at-tariqul mustaqim al-muwassilu ila Allah. Nah, al-muwassilu ila Allah, mana jalan yang betul yang menyampaikan seorang tu kepada Allah. Ada 10. Yang pertamanya apa? Taubat. Kalau itu taubat tu ialah taubat lugatan dari segi bahasanya mutlaqur ruju'i, ialah semata-mata kembali. Semata-mata kembali itu taubat lah. Nah, tu. Tu ia lari daripada pondok, lepas tu kembali. Taubat lah tu. Semata-mata kembali balik kepada satu perkara tu orang panggil taubat. Nah. Kalau tidak kena karma lah. Nah. Kalau tak taubat kena karma. Kenalah apa-apanya Lutfi. Teralah buat kali nak tahu. Tak. Wastilahan, dan dari segi istilahnya apa kau orang panggil taubat? Ar-ruju'u ilah kembali amma daripada barang kana yang adalah ia barang tu mazmuman, dicelakan fi syar'i pada syarak. Kembali tu daripada barang yang adalah ia tu dicela pada syarak. Kembali takluk pada ar-ruju' ila ma huwa mahmudun fihi, kepada barang yang ialah barang tu dipujikan padanya pada syarak. Itu dia panggil taubat. Kembali daripada mengerjakan perkara hak dikerja, kembali daripada kembali meninggalkan perkara yang dicela oleh syarak kepada mengerjakan perkara yang dipuji oleh syarak. Itu dia panggil taubat dari segi istilah. Tu. Walaha, dan ada sabitlah baginya taubat tu bidayatun wa nihayatun, ada permulaan dan ada penghujung. Itu mana fa bidayatuha, dan yang maka bermula permulaannya taubat tu ialah at-taubatu minal kabairi, taubat daripada segala dosa-dosa besar. Tu dalil tu. Summa, kemudiannya as-saghairi, kemudian taubat daripada segala dosa-dosa kecil. Summal makruhati, kemudian taubat daripada segala perkara yang makruh. Ni payah dah ni. Gi ketiga tu tak selesai lagi kita. Yang kata hak ke depan tu an-nihayah. Tu. Bidayah yang ketiga tu taubat daripada perkara makruhat pun tak selesai lagi. Summa khilafil aula, kemudian taubat daripada perkara hak bahasa jenis menyalahi hak afdal. Nah, khilaful aula. Summa, kemudian taubat min ru'yatil hasanati, taubat daripada lihat kita tu buat kerja kebaikan. Kita memang buat kerja kebaikan. Kadang-kadang kita rasa, baik dah aku ni banyak. Taubat daripada melihat kita buat kerja kebaikan. Summa min ru'yati annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zamani, kemudian taubat daripada melihatkan bahawa sesungguhnya diri dia tu jadilah kebilangan setengah daripada mereka-mereka tu fakir pada zaman tersebut. Itu ni. Tu. Jangan terlihat di kita tu seorang yang wali ke, rasa soleh ke, rasa baik ke. Ikutlah. Ambo ni wali dah kali ni. Jangan. Itu taubat. Bidayah lagi tu. Nah. Summa min ru'yati annahu sara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Summa, kemudian taubat lagi min ru'yati, daripada melihat annahu bahawasanya diri dia tu sidqun fit taubati, benar di dalam taubat. Kena taubat pula. Taubat daripada lihat bahawasanya diri dia tu sebenar dalam taubat. Tu kena taubat lagi. Summa, kemudian taubat lagi min khatirin, daripada perkara-perkara yang bahaya lahu baginya, bagi seorang fi ghairi mardatillahi azza wa jalla, pada yang tidak diredakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah. Tiap-tiap perkara yang dilihat kau panggil takut Tuhan murka, dia taubat belaka. Ada pun dia kata wa amma nihayatu hada, ada pun kesudahannya taubat ni mana? Fa kullu ma ghafala an syuhudi rabbih tarfata ainin bada abit taubati. Tu. Tinggi tu. Wa amma nihayatuha, dan ada pun bermula kesudahannya taubat tu. Fa kullu ma, maka bermula tiap-tiap tu. Tiap-tiap masa dia tu ghafala an syuhudi rabbih,
lalailah ia daripada syuhud memandang hati dia kepada Tuhannya, tarfata ainin, walau sekelip mata. Lalai daripada hati itu nampak Allah Ta'ala, syuhud Allah Ta'ala dengan hati dia, bada abit taubat, nescaya memulalah ia dengan taubat. Kenapa? Li'annaha, kerana taubat ni asasun likulli maqamin, ialah asas bagi tiap-tiap pangkat peringkat, yartaqi ilaihi, yang naiklah kepadanya maqam peringkat dari tu al-abdu oleh hamba, hatta yamuta, sehingga mati ia hamba. Itu dah. Maka kata Syekh Sawid Dalai kata, fakama anna man la ardalahu la fala bina alahu, fakadzalika man la taubata lahu fala halalahu wala maqama ay maqama lahu lah. Tu. Sama tu. Nah. Tu tengok. Fakama, maka seolah-olahnya, seperti mana barang, fakama, maka seperti mana barang, annaman, bahawasanya mereka, la arda, yang tidak ada tanah, lahu, baginya, bagi man. Orang yang tak ada tanah, fala bina alahu, maka tak ada bangunan lah bagi dia. Nah, kalau ada pun bangunan nyewa-nyewa gitu, bukan hak dia tak. Bukan bangunan kita ni. Kita baru boleh tanah. Maka ada tak pondok kita? Bangunan pondok kita? Tak ada lagi. Nah, baru duk menopel baru jadi gelandangnya baru kat sini. Tu. Ya akhir zaman ni terbalik. Hak pondok sungguh tak ada pondok. Hak bukan pondok, siap pondok. Jadi pelik, jadi terbalik. Seperti mana bahawa sesungguhnya mereka yang tidak ada tanah baginya, maka tidak ada bangunan baginya. Fakadzalika, maka seperti demikian itu jugalah man la taubata lahu, mereka yang tidak ada jenis taubat baginya, la fala halalahu, maka tidak ada jenis tidak ada jenis hal baginya. Hal sini maksudnya tidak ada satu kelakuan dalam jiwa dia. Karena al haqiqatu ahwali, hakikat tu ialah kelakuan dalam jiwaku. Tu dah. Jadi sebab itulah benda hak duk dalam ni tak boleh kita pakai luar. Ingat sama-sama tu, aku share sama-sama tu. Nah, spendo kita walau mahal cak boyong ngakuk. Spendo mahal ni cak boyong ngakuk. Tahu cak boyong ngakuk? Tak tahu cak boyong ngakuk. Oh, tak tahu deh. Boyo tahu boyo. Mengakuk tak boyo kau jalan melopak. Mengakuk. Tahu tak spendo cak boyong ngakuk? Cak gapo? Cak boyo pula dah. Cak koro kedai lah. Dia tak tulis situ cak boyo. Itu cak koro kedai bergerak mengameh. Cak boyo kata. Memek lah kalau bahasa kita cak boyo, tapi tak ada orang tulis kedai. Cak boyo. Dia tulis cak ke apa? Koro kedai mahal tak? Mahal cak boyo ngakuk ni main-main. Tapi kalau bakal luar, bakal kok luar. Akan seluar je lah tu pakai spender cak boyo ngakuk. Orang kata mahal, spender aku ni jangan main. 100 lah. Orang kata apa kamu meh? Gila. Lagu tu samalah orang duk mengajar hakikat kau gapo, kok live kok gapo, cakap merapu kok Facebook kok kedai kopi. Tu seumpama orang gila. Apa pakai spender cak boyo ngakuk kok luar. Orang pakai kok dalam. Spender ni kok dalam. Hal ni duk dalam. Tak boleh kita letak luar, tak boleh. Salah lalu dah. Dah. Fala halalahu, maka tidak ada jenis satu hal baginya. Wala maqama, dan tidak ada jenis satu kedudukan maqam martabat lahu baginya, bagi man tadi itulah. Habis itu. Kalau gitu tobat daripada dosa tu walau saghiratan, walau adalah ia dosa tadi tu saghiratan, walaupun dosa tu ialah dosa yang kecil, tu dah. Tu. Tu gayahlah tu. Walau saghiratan, walaupun sekalipun, gitu. Sekalipun adalah ia dosa tu ialah dosa yang kecil. Alat tahqiqi, di atas qaul yang muhaqqaqi, qaul yang tahqiq, qaul yang menyertakan satu masalah serta dengan dalil, itu maknanya.
Tapi dalam dia kata tu. Tengok dia kata mana? Wa fi kalamihi, dan sabitlah pada kalamnya syarih ni. Isyaratun, ialah satu pemberitahuan dengan secara halus. Isyaratu ay i'lamun bi khafiyyin lah. Pemberitahuan dengan secara halusnya ila anna dzunuba, kepada bahawa segala dosa-dosa itu kismani, terbahagi pada dua. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Salah satu daripadanya ialah berpegang bahawasanya dosa tu ada dua jenis. Kismani maknanya dua bahagi ni, maknanya bukan dua bahagi dengan makna dua ni ialah dosa, tak ada hal lain, bukan gitu. Dua bahagi maknanya dua jenis. Adapun segala dosa tu banyak, la tusaru tu dalam dia sebut tu, la tusaru bi'adadain tu, tak ada boleh dihinggakan dengan bilangan. Mana dua bahagi, mana dua jenis? Saghairun, iaitu dosa yang kecil, wa kabairun, dan dosa yang besar. Wahwa, dan ia mana? Ia dosa ni ialah ada kecil ada besar ni. Mazhabu ahli sunnati ail jamaati lah, ialah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tu mi'tikad ke dosa ni ada dua jenis, ada jenis besar, ada jenis kecil. Ini ialah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Fa fihi, maka sabitlah padanya ai kalami syarih ini raddun, ialah nak rak, nak tolak alal murji'ati, di atas firqah murji'ah. Satu firqah yang sesat namanya firqah murji'ah. Wahabi tuduh kita orang ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ni murji'ah. Macam mana boleh kita pula murji'ah ya? Asy'ariyah hak lawan murji'ah, tiba-tiba Asy'ariyah jadi murji'ah. Sabit padanya pada ini kalam syarih ni ialah raddun alal murji'ati, nak menolakkan di atas fuq murji'ah al-qailina, yang beriktikad mereka itu murji'ah. Dia kata mana? Al-qailina, yang berkata ini serta iktikad lah. Ya iktikad, dia kata mana? Inna dzunuba kullaha, sesungguhnya segala dosa-dosa tu kullaha, semuanya sekali dosa, saghairun, ialah kecil belaka. Tu murji'ah kata dosa ni semua kecil. Tak ada dosa besar. Bila gitu wala yadur wala yadur ma'al imani zambun, dan tidak mudaratlah serta iman tu oleh satu dosa. Iman tu tidak terkesan dengan apa-apa dosa. Tu. Jadi selalu seorang tu buat dosa lagu mana pun tidak akan terkesan, iman dia tetap iman, tidak akan bertambah dan berkurang. Tetap gitu jugalah iman dia. Kan kita ke al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Tapi fuq murji'ah, oleh kerana dosa ni semua kecil, maka tak ada satu pun yang memberi mudarat serta iman oleh satu dosa, tak ada. Wa 'alal khawariji, ni atah pada kata 'alal murji'ati, dalam itu lagi tu. Ai fa fihi raddu 'alal khawariji, dan sabit pada kalam syarih ni ialah nak merakkan di atas fuq khawarij. Haitsu qalu, sekira-kira berkatalah mereka itu khawariju, inna kulla dzambin, sesungguhnya segala jenis dosa tu kabiratun, semua besar laku. Dosa ni semua besar kata khawarij. Murji'ah dosa semua kecil. Ini. Khawarij dosa semua besar. Tu wa murtakabuha, dan bermula mereka yang mengerjakan akan dosa tu kafirun, ialah kafir tu. Tak ada cakap banyak dah. Kafir tu. Siapa buat dosa kafir? Tu. Buat kerja dosa apa? Ngopak kafir. Kat sini. Tu. Tengok orang tu kafir. Semua besar. Dan semua kalau buat tu semua jadi kafir lah ke? Tu khawarij. Kita orang ahli sunnah wal jamaah tu orang panggil khairul umuri awsatu tuha. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah ni senantiasa manhajul wasatiyah, manhajut tawassut. Manhajut tawassut maknanya manhaj yang berada di tengah-tengah di antara tasyaddud dan tasahul, di antara ekstrim dan di antara yang bermudah-mudah. Kalau bab dosa ni yang bermudah-mudah siapa? Murji'ah. Semua dosa kecil, tak ada sabit mengena pun mudarat pada iman. Buatlah, relax je. Kita ambil semaya ketak-ketak itu, selesai masalah.
Tu Murji'ah dah. Tu tasahul. Lepas tu tasyaddud ana sini, Khawarij. Semua dosa besar lah ke. Siapa buat kafir tu? Kafir tu halal darah. Boleh bunuh. Jadi ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah. Dosa ada besar, ada kecil. Itu dah. Panjang lagi dalam tu habis bu. Kalau baca gitu-gitulah boleh juga. Wa'lam annal kaba'ira la tuhsaru bi'adadin. Ketahuilah olehmu akan bahawasanya segala dosa besar itu tidak boleh disakak, dihinggakan dengan bilangan. Wa innama dan hanya senyalah sabitlah baginya al-kaba'ir ni amaratun segala tanda-tanda. Jadi dosa-dosa besar ni banyak. Kalau kita nak bila tak suk lah. Ibnu Hajar Al-Haytami ya kara kita cara hadosa ni ada 2 jilid teban ni. Ada kat bawah tu. Tu. Cara hadosa-dosa. Jaranglah nak baca kitab tu. Biasa kita kalau pondok kat baca kitab tu lah Yawaqitu wal Jawahir, Kak Jawi tu lah. Tu cara dosa-dosa besar, Al-Kabair. Molek tu. Untuk hidup baca tu. Yawaqitu wal Jawahir. Kitab tu kalau ngajar kapung biasa tok lebay je orang hak tu ngajar kapung kat tu ni. Deraka korang tua, minum arak, zina itu. Nak sakak tu tak boleh kerana banyak sangat. Tahu tu sabik hanya sabik padanya dosa besar ni amaratu beberapa tanda-tanda alamat-alamat. Minha setengah daripada alamat, minha ai min amarat ini setengah daripada tanda-tanda sesuatu dosa tu ialah kabair. Dosa besar ialah ijabul haddi, mewajibkan hukum hudud. Tu tanda kata dosa tu dosa besar. Masuk dalam bab hak, masuk dalam bab hukum hudud. Ijabul haddi maknanya mewajibkan ke hak, mewajibkan bagi hudud, hukum hudud. Wa minha dan setengah daripada alamat dosa besar tu al yu'adu 'alaiha, dijanji burukkan di atasnya bil azabin nari, dengan azab api neraka. Tu. Wa nahwiha dan seumpama api neraka, tak kira lah kena belik ke ular ke berapa, kena kekoh kepala ke, kena pecah kepala ke, kena gunting lidah ke. Tu semua tu tanda-tanda kata dosa besar. Wa minha wusifa fa'iluha bil fusuki nassan. Dan setengah daripada alamat ni ialah wusifa fa'iluha, disifatkan sang pembuatnya nyonya kabair tu bil fusuki, dengan kefasikan. Nassan secara binasin, dengan secara nas Al-Quran hadis. Wa minha dan setengah daripada alamat lagi al-la'nu, ialah laknat. La'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Contoh wak mari hadis tu bunyi lafaznya la'anan nabiyyu, telah melaknat oleh nabi. Tu dosa besar tu. Dosa besar tu ada kalimah laknat. Kal la'nis sariki, seperti melaknati orang yang mencuri. Wa akbaruha, ada yang paling besarnya al-kabair ni al-kufru billah, ialah kufur dengan Allah, kemudian membunuh dengan sengaja. Habis itu. Kemudian dia kata wa ma kharaja an haddil kabirati wa wadhabitiha fahuwa saghiratun. Wa ma, dan bermula barang kharaja, yang keluarlah ia barang tu an haddil kabirati, daripada hak dosa besar, wa wadhabitiha, dan dhabit tanda-tandanya nya dosa besar, fahuwa, maka ia ma barang tu saghiratun, ialah dosa kecil. Wala tuhsaru afraruha, dan tidak boleh disakak jaga, orang panggil segala afra-afraknya. Wa rubbama, dan kadang-kalanya tu qallabu saghiratu kabiratan, bertukarlah oleh yang kecil tu jadi yang besar, dengan sebab apa? Bi umurin, dengan beberapa perkara, dengan beberapa sebab. Setengahnya mana? Minha al-israru, mengekali tu. Al-israru, kita mengekali mengerjakan dosa kecil itu, kadang-kadangnya tu qallabu saghiratu kabiratan, merubahkan yang kecil jadi yang besar. Wa tahawun, menghina-hina, kecil ni, tu jadi besar tu. Wal farhu, happy, buat kerja dosa kecil tu sambil wow, enjoy, itu happy, tu jadi besar tu. Wal iftikharu biha, dan berbangga-bangga, tu bangga boleh buat kerja dosa kecil, maka jadi besar. Habis itulah.
Wa ilaihi dan kepadanya, wa ilaihi wa ilal awali tu. Dan kepadanya, kepada yang pertama tu asyara telah mengisyaratlah oleh nazim biqaulihi dengan katanya, kata nazim, wajaddidit taubata lil auzari, wajaddidit taubata lil auzari, dan hendaklah diperbaharuikan tu akan taubat tu lil auzari, bagi segala dosa-dosa. Wallahu a'lam. Di situlah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ammal mawdi'u, dan adapun bermula tempat, yakni tempat bagi tawakul. Kali itu dia kata ke? Nah, itu. Kalau mun nak nyata orang panggil soalanmu ni, ma haqiqatut tawakkuli wa hukmuhu wa ma yalzamul abda minhu fi amri rizki, maka nyata bagimu tu di dalam 4 segala pembahagian fasa. Pertamanya mu kena tahu lafaz tawakkul. Kemudian wa maudhihi, dan tepat tawakkul ni. Nak tawakkul pada bergapo? Ni. Nak bergantung pada Allah Taala ni tentang apa? Gitu. Tu. Ada pun tepat bagi tawakul. Mana mu nak tawakul, mu nak gatuh hati dengan Allah Taala ni pada berapa? Fa'lam ay fa'aqulu laka i'lam. Maka aku katalah bagi engkau, ketahuilah olehmu, anna tawakkula, akan bahawasanya bermula tawakul itu ismun mutlakun, ialah satu nama yang diitlaq, yang dikatakan. Yang diitlaq mutlak mana? Semata-mata. Satu nama bila sebut kata tawakul, lekat selalu 3 ni. 3 tepat ni. Tereret selalu 3 tepat ni. Itu maknanya. Anna tawakkula ismun mutlakun fi salasati mawadi'ah. Tu. Bahawa sesungguhnya, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya bermula tawakul itu ialah satu nama yang diitlaqkan pada 3 segala tempat. 3 segala tempat. Mana? 3 segala tempat. Ahaduha, satu daripada 3-nya 3 tempat ni. Tu fi maudhi'il qismati, iaitu tawakul pada tempat bahagi Allah Taala. Mana pembahagian ma qassamahullahu laka, itu maknanya. Fi maudhi'il qismati ai fi ma qassamahullahu laka. Begitu. Ialah pada barang yang telah membahagilah akan dia barang oleh Allah laka, bagi engkau. Itu. Wajib hati kita kena bergatuh hati dengan Allah Taala. Wahwa, dan ia mana? Hazal maudhi' ni. Wahwa, dan ia ini tepat. Mana? Tentang perkara hak Tuhan bagi dah ke kita ni. Mana gitu? Tu. As-siqatu billah, ialah teguh hati kita tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tu? Li'annahu, kana bahawa sesungguhnya Allah Taala la yafutaka, tidak meluputlah ya Allah Taala akan dikau, ma kusimalaka, barang yang telah dibahagikan Allah Taala laka bagi engkau. Tuhan tak akan luput dah. Tuhan bagi tiap dah, siap dah. Orang ni banyak ni rezeki dia, banyak ni cemok ni, maka hak tu tak akan sekali-kali luput. Kerana Allah Taala nak gitu. Tu. Fa inna hukmahu, kerana sesungguhnya, kenapa? Illatul illat ini. Kenapa la yafutuka, tidak meluputlah Allah Taala tu akan dikau ma kusimalaka, barang yang dibahagikan bagi engkau. Inilah pada kata li annahu tadi. Fa inna hukmahu, kerana sesungguh hukumannya Allah. Tu fa inna hukmahu, kerana sesungguhnya hukumannya, hukuman Allah ni. Hukmahu, hukm Allah ni.
La yatabaddalu, tidak sekali-kali berubah, bertukar ganti. La yatabaddalu ay la yataghayyaru abadan. Begitu. Tidak akan berubah sekali-kali. La tabdila li kalimatillah. Ada kan dalam Quran sebut dah ni. Tidak akan bertukar lagi, orang panggil ketetapan Allah. Dan Tuhan tetap gitu-gitulah. Faham tak? Jadi setiap apa hak Tuhan tetap ada, kita rezeki cemak mana, hak tu wajib kita kena siqah pada Allah Ta'ala. Teguh hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa hadza, dan ini hazal maudhi' inilah. Wa hadza, dan ini tempat. Maudhi'il qismah ni. Tempat kita tawakul pada perkara hak Tuhan siap dah bahagi pada kita. Wajibun, ialah hukumnya wajib fardu ain. Dengan sebab apa? Bisam'i ay bil Qur'an, dengan sebab perintah Al-Qur'anil Karim. Habis situ. Wasani, kemudian yang keduanya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin. Sallallahu alhamdulillah.